घर दूजा जो गुरदेव तां मिले मुरार, जो गुरदेव तां उतरै पार, जो गुरदेव तां बैकुंठ तरै, जो गुरदेव तां जीवत मरै, जो गुरदेव तां मिले मुरार। तां मिले मुरार। जे ज्ञान दवे, जो दवे ज्ञान, जो गुरदेव ज्ञान मिले प्राप्त होवे, ज्ञान दवे जे दिओ दिओ, आपां कहने दिओ मैनू दिओ ये चीज़ गुरदेव। जे गुरदेवों ज्ञान दवो तां मिले मुरार। तो मिले मुरार। मुरारी तां ही मिले ज्ञान नाल। अखा तो तां दीदा नहीं, कन्ना तो सुनता नहीं, मुरार किवें मिले? ज्ञान है नहीं। अखा नूं सूतक है, कन्ना नूं सूतक है। सूतक किवें उतरे? नानक सूतक एवं न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। जे किसी की आवाज़ भी सुन जाए ना तो सबूत हो जाता भी इत्थे हैगा कुछ। खूह दे विच आपां देखदे हां कोई बंदा डिग गया, थल्ले नहीं दींदा आपां नूं, नेरा खूह दे विच। जदों आवाज़ आउंदी है उहदी, बोलदा भी मैं हैगा, तो पता लग गया बंदा हैगा। दिखिया नहीं है, दिखिया नहीं, पर आवाज़ नाल पता लग गया। या नेरे च बंदा हैगा रुलिया होया, आपां टोलदे लभदे फिरदे आवाज़ दिंदे, वो भी आवाज़ दिंदा भी मैं फलान इधर हैगा, पता लग गया भी हैगा। आवाज़ दे विच भी दर्शन ने, शब्द विच भी दर्शन ने, तो अखां नाल तां है उहदा तां कोई रौला ही नहीं। हथ लाए ते भी दर्शन ने गर्म सर्द दे, जीभ नाल भी दर्शन ने खट्टे मिठे दे। ते ये दर्शन आ जिहड़ा दर्शन है बुझण वाला, एक बुझण वाला दर्शन ने, वो बुझण वाला दर्शन बुद्धि तो परे दा। पहला बुद्धि च एक समझण वाला दर्शन ने, एक बुझण वाला दर्शन ने। जिहड़ी चीज़ समझ नहीं आई बुझे तो दर्शन होने, नहीं समझ आनी है। 6 दर्शन है, 5 ज्ञानेंद्र है, 6वां दर्शन बुझण वाला है। जो गुरदेव तो मिले मुरार ना संपर्क, मुरार तो अंदर है, पर अंदरली अख है नहीं, अंदरले कन्न है नहीं। बाहर गुरदेव होंदा तो बाहर अखां, बाहरलियां अखां नाल कन्नां नाल संपर्क होंदा। जे कोई बाहरों चीज़ लभणी है, बाहर चीज़ ना किस नाल जुड़ना है, वो बाहरलियां अखां कन्न चाहिए ने या हथ चाहिए ने। जे अंदरों दर्शन करना फिर अंदरले दे चाहिए ने। ज्ञान नाल सूत को तरना है, सूत को उतरो तो दर्शन होगा, मुरार मिलूगा। जो गुरदेव तो मिले मुरार। जो गुरदेव तां उतरै पार। मुरार मिल गया, मुरार पार खड़ा है, उन्हें आपे ही पार कर लेना। वो हथ बहुत लंबा, बांह बहुत लंबी है, उसकी बांह दे बांह पीठ ला, उन्हें बांह फड़ के पार कर लेना। बांह उसकी लंबी है, मैं तो कानून दियां ही बाहां बहुत लंबियां ने, वो तो संसारी कानून दियां बाहां लंबियां कहते हैं, तो परमेश्वर की बांह तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी है ना। जो गुरदेव तो उतरे पार, पार का तो उतरना सवाल है। पार किहड़ी चीज़ तो उतरना? जिहड़ी साडे अंदर इच्छा है ना अपनी, अपना भाना, ये तो ही पार उतरना। यही काल है कल्पना, यही अड़का मूहरे। हुक्म का जो विरोध कर रही है साड़ी अकल और मन और बुद्ध जिहड़ी विरोध कर रही ना हुक्म का, अपना भाना त्याग दे नहीं, अपनी इच्छा त्याग दे नहीं। जिदन अपनी इच्छा के उत्ते दी पैर धर के ना सिर ते बाहर लंघ गए, ये कल्पना की नदी नूं है बैतारणी नदी कहते हैं। बैतारणी नदी पार होनी है, जिहड़ी अपनी इच्छा है ना, ये बैतारणी नदी है, डुबो के मार देती है। ये विचे डुब जाते हैं सारे, इच्छा नहीं बंद होंदी है।
ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਤਾਲਣੀ ਨਦੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਤਾਲਣੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨਮਤ ਬੈਤਾਲਣੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਦੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੈ ਤਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀਓ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਪਾਣੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ 'ਚ, ਨਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਮਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਮਾਰਨੀ। ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਬਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਮਰ ਗਈ, ਕੱਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਸੀ ਮਰ ਗਈ। ਕੱਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਆ, ਕੱਸੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਸੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ, ਕੱਸੀ ਦੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ। ਬਸ ਨਹਿਰ ਮਰ ਗਈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਤਰ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੇਵਤਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਬਸ ਜੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਛਾ ਮਰ ਗਈ। ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਤਾਲਣੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਤਾਲਣੀ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ। ਜੀਵਤ ਮਰਾ, ਜੀਵਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਮਿਟਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ 3 ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਸਤ ਸਤ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਸਤ ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ 2 ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ 2 ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਆ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਚਾਹੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ, ਜਾਂ 4 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੱਲੇ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਚੌਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਾਂ 3 ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਤ ਗੁਰਦੇਵ। ਝੂਠ 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 ਆਣ ਸਭ ਸੇਵ। ਝੂਠ 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 ਆਣ ਸਭ ਸੇਵ। ਹੋਰ ਸਭ ਸੇਵਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੱਲਰ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਾਸ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਬੀਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬੀਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ 12 ਲਿਖੀਆਂ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਜਦੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 12 ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਬਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਭੇ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 2 ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ 12 ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ 12 ਗਲਤ ਨੇ। ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 12 ਗਲਤ ਨੇ। ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਉੱਤੇ। ਚਾਸਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਤੀ ਚਾਸਣੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ 4 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਇਆ। ਹਾਂ, 7 7 7 7 7 ਗੁਰਦੇਵ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੱਤ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੱਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਹੈ? ਕਦੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਸੱਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤ 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 ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਝੂਠ 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 ਆਣ ਸਭ ਸੇਵ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਤਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਾਸਜ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਸੇਵ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤੜੀਆਂ, ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਸਭ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਆਵੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਵੇ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਆਵੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਨਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਐੜਾ ਲੁਪਤ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾ ਦਹਿ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਸ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੋ ਚੂੰਗਾ ਨਤ ਭੇੜ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਬਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ।
ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਜੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਭਰਮ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬਸ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਭਰਮ। ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਪੰਜ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਵਾਂ। ਪੰਜ ਭਰਮ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ 5 ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਔਗਣ ਵੀ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ। ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ। ਯਾਹੂ ਜੁਗਤੀ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਨੇ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ 4 ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੱਤ ਤਾਂ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਵਿਕਾਰ 6 ਮੰਨੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਧਰੋਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਰੋਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਭ। ਮਹਾਲੋਭ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਲੋਭ ਹੈ। 2 ਆ ਗਏ ਲੋਭ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਸਰੀ। ਲੋਭ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਸਰੀ। ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਲੋਭ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਲੋਭ ਹੈ। ਔਰ ਧਰੋ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਹੈ। ਲੋਭ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰੋ ਹੈ। ਮਹਾਲੋਭ ਤੇ ਬਾਅਦ ਧਰੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਲੋਭ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਲੋਭ ਹੈ? ਜਨਮੇ ਜੂਏ ਹਰਤਾ। ਧਰੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਧਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੋਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰਚ ਕਰਤੀ। ਏਦਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਕੀ ਹੋਊ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਧਰੋ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਲੋਭ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮਹਾਲੋਭ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਧਰੋ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਾ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਧਰੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਹਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਨੱਕ ਚੋਂ ਚੋਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ? ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ।
ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਹਟ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਲਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀ ਤਾਂ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਤਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ। ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਬੇਨ ਵੱਜਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਆਜੂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੰਚ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਗਿਆ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਰਮ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਜਣਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਭੱਜਣਾ। ਪੰਜ ਤੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹਾ ਤੇਹ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਤੇ ਦੂਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾ ਬੜੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਭਰਮ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਮਰਬੋਂ ਝੂਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਮਰਬੋ ਝੂਰ। ਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਮਨਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਮਨਮੱਤਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਮਰਬੋ ਝੂਰ, ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਝੂਰ ਕੇ ਕੌਣ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਮਨਮੱਤੀਏ ਸਾਰੇ ਝੂਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਚਿੰਤਾ ਝੂਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਝੂਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ। ਫਿਰ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਝੂਰੂਗਾ ਨੂੰ। ਝੂਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਝੂਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਨਾ ਮਰਬੋਂ ਝੂਰ, ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਕਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ 14 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। 24 ਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਣੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ 14 ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਆ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਟਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੇਸ, ਜਟਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਰਾਖਸ਼। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਓ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਘਟੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਲਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲਾਬ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਬ ਨਾਲੇ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨਾ ਖੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ, ਐਂ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਲਾਬ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜੂਦ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮੁਕਾਈ ਹੋਈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਕਥੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਦ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਛੰਦ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਛੰਦ। ਆਖਰੀ ਛੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਛੰਦ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਸੰਪੂਰਨ ਲਿਖਦੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਸ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਸ ਆ। ਉਸਤਤ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਉਸਤਤ ਤਿਹਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੀਅਤੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਥ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਕੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਦ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਓ, ਵੇਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਦ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੇਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੁਛ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ, ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਮਰ ਦੇਹੀ। ਅਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇਹੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾ। ਆਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਾਤਰ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਦੇਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਦਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਦੂਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਈ, ਫਿਰ ਦੂਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੂਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੀ ਪੂਰੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਲਓ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇੜਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਦੇ। ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਾਪਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ ਕੀ ਦੇ? ਕੀ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਡਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਹੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਹੀ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਹੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਪ ਹੋਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ। ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਇੰਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲੂ? ਜਪਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਊ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਊ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਹੀ। ਜੋ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਪ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਪੀ ਗਏ ਉਹੀ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹਿਨਣਗੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਤ ਕੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਸੂਤ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਾਢ ਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਭ ਤਜੇ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤਜਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ 'ਚ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਫਸਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ, ਭਰਮ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਸਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਸੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਸੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਹੈ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਕੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਸੂਤ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ। ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਫਾਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੂਤ ਦੀ। ਫਾਹੀ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਸੂਤ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਾਹੀ। ਜਾਤ ਪਹਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਚਰਖੇ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਜਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਫਸਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਮਾਇਆ ਤੱਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭਵਨ ਤਰੈ ਸੂਝੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭਵਨ ਤਰੈ ਸੂਝੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਕੀ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਸੂਝੇ ਕਾਹਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ
ਤਾਂ ਭਵਨ ਤਰੈ ਸੂਝੈ। ਤੋ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ, ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਵੀ ਬੂਝੇ ਨੇ, ਗੁਪਤੇ ਬੂਝੇ ਯੁਗ ਚਤੁਆਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਰਤੇ ਉਧਰ ਮਝਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਮਤ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਲਟਤੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ। ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਡੁਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਪਊਗੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਗਾਹਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਰੂਟ ਦੂਆ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀ, ਥੋੜੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗਾ? ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਏਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਕੌਣ ਲਊ ਬਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਡੁੱਬਣ ਦੀ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੂ ਜੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕਟ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਊਚ ਪਦ ਬੂਝੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਊਚ ਪਦ ਬੂਝੈ। ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਸੀ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰਾਜਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਜੋ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਨਾ 5 ਲੱਖ, ਜਿਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਵਾਲੇ, ਕੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਸੂਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਚਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਹਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਖੋਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਣਾ ਪਊ ਮਾਲ, ਜੇ ਖੋਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੋਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਖੋਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਊਚ ਪਦ ਬੂਝੈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਊਚ ਪਦ ਬੂਝੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਪਦ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਦ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਤੁਰੀਆ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। चौथा पद तुरिया पादा बुझलंद। तीन व्यापे जगत में, तीन तो जगत दे विच ने, संसार ने। तीन व्यापे जगत में, तीन तो जगत दे विच ने। तुरिया बूझे कोई, चौथा तुरिया तो कोई बुझदा। वो बुझण वाली गल है। चौथा पद इन्हों ने चौथा ही खत्म करता, साजोगे माया च करता। चौथा खत्म है इन्हों का तुरिया, चौथा माया च ले आंदा इन्होंने। हाँ जी। जो गुरदेव शीस आकाश, जो गुरदेव तो शीस आकाश, तो सिर किथे चला जाता है? शीस आकाश, आकाश ही हो जाता सारा। जैसे तारू पर आकाश, आकाश वाला सिर रह जाता है। आकाश उत्ते है। ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश जैसे तारू पर, सारा आकाश है एडा सिर हो जाता। तीन लोग का ज्ञान बिचे आ जाता है।
ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਸੀਸ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਤੁਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਦ ਗਾਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਊ ਦਰਿਆ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਮਨ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰ ਰੁਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ, ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਾਂ ਥਿਰ ਹੈ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ? ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ? ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਊ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੂ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੋ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੈਰਾਗ ਉਹਨੇ? ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ? ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਪ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ? ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਯਾਰ ਬਹਾਦਰ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੈਂਡਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੰਮੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। 800 ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅੜਦਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਲੇਰ, ਐਵੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਲੰਕ ਕੌਣ ਮਿਟਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਮੂਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਡਰਪੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਖੁਦ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਮੰਨਣ। ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਬਾਪ, ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਦੇਵੀ, ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਦੇਵਤਾ, ਸਭ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਆ ਪੈਸਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾ ਦੂਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਫ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨ ਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁੰਮੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੜਾਈਏ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਗੜੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਨੌਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੀਣੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਧਾਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬਨੌਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਬਈ? ਝੂਠ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅਰਥ ਠੀਕ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਐਸੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੈੜ ਐਸੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਪੈੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈੜ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਮਿਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਕਾਲੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਟ ਗਏ, ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਤਮ। ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਉਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਕਹੇ। 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੋਲਕ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਠੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਚਾਬੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਦੇ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਲਾ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਔਗਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਔਗਣ ਦਾਗ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਕਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਲਲਾਟ ਹੈ ਲੇਖ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਲਲਾਟਾ ਲੇਖ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਲਲਾਟ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੇ ਲਲਾਟ ਹੀ ਲੇਖ। ਉਹ ਇਹੀ ਲੇਖ ਹੈ ਲਲਾਟ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਇਹੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਲੇਖ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਲਾਟ ਲੇਖ ਨੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ, ਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਲਾਟ ਲੇਖ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਂਦੇ ਨੇ? ਲਲਾਟਾ ਲੇਖ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਕੰਧ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕੰਧ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਰ ਕੰਧ ਗਰੰਤ। ਹਾਂ, ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਗਿਰ ਜਾਂ ਆਪੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਜੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ। ਕੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਿਓ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਉਹਦਾ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾ ਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ, ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ।
ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੇਵਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਆਹ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਆਹ ਦੇਵਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੇਵਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਗਾਹ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੰਧ ਹਿਰ ਜੂਗੀ, ਢਹਿ ਜੂਗੀ ਦੇਵਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਹਿਰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਵਰੇ ਦੀ। ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਜਦ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੰਧਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੰਧਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦਾ। ਨਿਰਭੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਜਦ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕੰਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਛਾਈ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਛਾਪਰ ਛਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ, ਛਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ। ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਛਾਪਰ ਛਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਛਾਂ। ਛਾਪਰ ਛਾਈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਿਜ ਨਿਕਸਾਈ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਨਿਕਸਾਈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਸਹਿਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਨਿਕਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾਰ ਔਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜਾ, ਹਿਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਨਿਕਸਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ 68 ਨਾ ਆਇਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 68 ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਨਹਾਊ ਕਾਹਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਹਿਜਾ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੋਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 68 60 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਐ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਮ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਨ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਹਾਂ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖਾਤਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਤਾ ਦੂਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਤਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਮਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ। ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਦੁਆਦਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ 12 ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ। 12 ਮਹ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ। ਹਾਂ 12 ਮਹ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭੇ ਬਿਖਮੇਵਾ। ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ। ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ 12 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਗ ਨੇ 12 ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, 68 ਤੀਰਥ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਛਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਆਦਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਫੁੱਲ ਝੜੂਗਾ। ਉਹ ਦੁਆਦਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੇਵਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਵਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਫੁੱਲ ਝੜ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝੂਗਾ। ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਜੂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲਊਗਾ ਹੀ ਜਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਾਠ ਜੋ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕੋ ਲੱਭਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਖੋਜ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ। ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਈ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। 2-2, 3-3, 4-400 ਇਕੱਠਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 200-200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, 400-400 ਰੁਪਈਆ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10,000, ਕਿਸੇ ਦੇ 20,000, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੋ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜੋ ਅੱਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭੈ ਵਿਖਮੇਵਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭੈ ਵਿਖਮੇਵਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਖਿਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਭੇ ਵਿਖ ਮੇਵਾ। ਗਿਆਨ, ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਛਪਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੀ, ਸਭ ਕੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਮੇਵਾ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਐ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਤੇ, ਸਭੇ ਵਿਖ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੇਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਮੇਵਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹੇ, ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹੇ। ਹਾਂ ਦਿੱਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਿਸਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਾਕਰੇਜ ਦੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਤੂੰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਏ ਨੇ, ਤੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਵਿਖ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭੇ ਵਿਖ ਮੇਵਾ। ਜਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਵਿਖ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੈਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਵਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਿਰਖਾ ਸਤਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜੋਨ ਭਰਵੇਂ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਿਖ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮੇਵਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਤਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਾਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭੈ ਵਿਖ ਮੇਵਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਟੂਟਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਸੰਸ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੀਵਾਂ। ਚੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਭੈਰੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਦੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਜਦ ਖੜਕ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ? ਭੱਜਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੱਜਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਭਸਮਾਸੁਰ ਦਾ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਜਿਆ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ, ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ। ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜੰਗ 'ਚੋਂ। ਭੱਜਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਥੇ 40 ਨੇ ਮੁਕਤੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ 40 ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। 5 ਦੇ ਜਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਪੈਂਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ, ਐਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਦ ਸੱਚ ਦੇ ਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 200 ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ। ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਬਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ। ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਥਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਢਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਢੇ, ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਖੜੀ। ਆਪ ਹੀ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖੜੀ ਰਹੂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਬਣ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਭਉਜਲ ਤਰੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਭਵਜਲ ਤਰੈ। ਭਵਜਲ ਤਾਂ ਤਰੂਗਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਦਾ। ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਭਵਜਲ ਤਰੈ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ। ਬਸ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਜਨਮੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਜਨਮ ਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੂ ਕਿਵੇਂ? ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਦੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ 8-10 ਵਿਵਹਾਰ। ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 8-10 ਵਿਵਹਾਰ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਸਲੀ।
ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ 18 ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ 18 ਪੁਰਾਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 18 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 18 ਭਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 18 ਭਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਭਾਰ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜੀਏ 18 ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ 18 ਭਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ 18 ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 18 18 ਭਾਰ। 8 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, 8 ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਵਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੇ। ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹਾਂ। ਐਡਾ